who is here to deliver a lecture on the relevance of Vivekananda in the present day society. Swami Vivekananda was a profound thinker and a great visionary, a man with a deep sense of feeling for others. He therefore never rested by just teaching a few doctrines and principles. He always wanted to see if what he taught was practicable. He strove hard to give practical shape to whatever he taught. In his famous lecture on practical Vedanta, Swami Vivekananda had said, and I quote, "Theory is very good indeed, but how are we to carry it into practice? If it is absolutely impracticable, no theory is of any value whatever, except as intellectual gymnastics. The Vedanta, therefore, as a religion, must be intensely practical. We must be able to carry it out in every part of our lives. And not only this, the fictitious differentiation between religion and the life of the world must vanish, because the Vedanta teaches oneness, one life throughout." Unquote. We would like to begin the evening's proceedings with the traditional lighting of the lamp, and to do the honors, may I invite on stage His Holiness Swami Ishakmanandaji Maharaj. We will now have the welcome song, which will be presented by Sri Shuranjan Rai and his group. In the opening song, they will be singing two favorite songs of Swamiji, Mahashimhashane Boshi, Shuni Chohe Vishwapito, and Eki Eshundaro Shobha. Both songs were favorites of Swamiji, and they will be singing these two songs as a tribute to Swamiji. Vishwapito
May I now request Dr. Devashish Sarkar to introduce Swamiji to us. Good evening, everyone. Swami Ishakandanji Maharaj, a monk of the Ramakrishna Mission, joined the Holy Monastery War in 1975 at Ramakrishna Mission, Cherrapunji, Meghalaya. He was attached with Aditya Ashram, an English publication center of the Ramakrishna Order, for the last 12 years. He was restored with Sannyasi in 1986. He worked in a very famous education institute of the Ramakrishna Mission at Purulia, West Bengal. He is a founder secretary of the Ramakrishna Mission, Port Blair, Andaman, where from the scratch he built a home for distribute and orphans. He constructed two huge buildings, Gyan Mandir and Karma Mandir, housing the national level competitive examination coaching center like IS and vocational center respectively. This education and cultural center was inaugurated by Sri Atal Bihari Vajpayee, the then Honorable Prime Minister of India on 1st January 1999. Swamiji is now ex-principal cum secretary of the Ramakrishna Mission School, North Nagar, Tirap, Arunachal Pradesh. It is an education institute situated inside the deep jungle of Tirap district of Arunachal Pradesh, over 86 acres of land by the side of Buri Dihim, a beautiful hill river. The school basically run in Gurukul system with 4 English medium schools. Each has a 20-bedded hospital, Shastri and the Vishwakarma Vidyalaya in a vocational training center. Actually, I came to courses with the Swamiji at the Tirap district of the Arunachal. It was, you cannot imagine how much devotion Swamiji has given to these tribal boys and girls. And last year, almost 20 students got the chances in the IIT, IELTS exams. And from the school where almost orphan students are there. Swamiji is having in his credit many articles which was published in Ramakrishna Mission journals and in other journals. He has given discourse on Bhagavad Gita at different parts of the ashram, extensively for different places of India, attending seminars and delivering lectures before colleges, universities, MBA students, and conduct Bhakta Sammelan on spiritual ideas and ideologies. At present, he is appointed as a principal, Vedanta Society, Chicago. This has been circulated to all of you. Apart from that, I would like to say something that I was Northeast for the last 5 years. I have seen the bondage of all the Ramakrishna Mission, starting from your Dibrugarh, Big Boy, Tinshukia, Dhuliajan, Tira, Margeta, and the bondage of the Ramakrishna Mission all together
the cohesiveness only because of our Swamiji, Ishamanandaji Maharaj. I personally have seen these things. I had the opportunity, my missus had the opportunity to travel with him in the Arunachal, and that time Swamiji was showing how we can pay the dhyan. And my missus has seen that something light is coming from the head of our Swamiji. She has personally seen these things. And you cannot believe, when Swamiji left the total northeast, hundreds of cars has come to give it the Sanam at the Dibrugarh airport. And all the northeast people believe that they have not seen the God. They have not seen the God. But through this Maharaj Ji, we got the sense of the God. That's I can tell you. Thank you very much. Parutati Sadalino Rama Krishna Samagaya Yudharma Sthapanarato Viresham Tam Namamyaham Viresham Tam Namamyaham. Sri R.K. Shah, the President, MGMI, Ms. N.C. Jha, Sri R.P. Ritoria, Sri Ida Ghosh, Sri V.C. Bhattacharya, Dr. Prashant Rai, and Dr. Devashish Sarkar, উপস্থিত সমস্ত ভক্তবৃন্দ, আমি সবথেকে প্রথমে MGMI এর সকলকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান তারা করেছেন বলে। আমি এখানে একটু আগে দেখছিলাম কথা ও কবিতা, সেই সকলে মিলে এত সুন্দর করে সবকিছু, আপনারা সকলেই আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই সহমত হবেন, এত সুন্দর করে সবটা তারা বলে দিলেন, আমার মনে হচ্ছে আর কিছু না বললেও চলবে। বিবেকানন্দ আমাদের জন্য কি করেছেন এবং প্রেজেন্ট ডে সোসাইটিতে তাকে আমাদের কিভাবে প্রয়োজন, কেন প্রয়োজন, এত সুন্দরভাবে তারা সমস্ত ব্যক্ত করেছেন। বিবেকানন্দ সম্পর্কে একটা খুব সুন্দর কথা বলেছেন ফরাসি মনীষী রোমা রোলা। বিবেকানন্দকে ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলছেন, বিবেকানন্দের দেহ ছিল মল্লযোদ্ধার মতো সুদৃঢ় ও শক্তিশালী, প্রশস্ত গ্রীবা, বিস্তৃত বক্ষ, সুদৃঢ় গঠন, পেশল বাহু, চিকন ত্বক, পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, সুবিস্তৃত ললাট, কঠিন চোয়াল আর অপূর্ব দুটি চক্ষু, আর ছিল এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য, রাজকীয়তা। আমার পেছনেই যে ছবিটি এরা টানিয়েছেন, এটির দিকে তাকালে রোমালোলার প্রত্যেকটি শব্দ আমরা বুঝতে পারি যে তিনি একেবারে ঠিক বলেছেন। ভগবত গীতাতে 26টি গুণের কথা বলছেন। যিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ হন তার 26টি গুণ থাকে। সেই 26টি গুণের প্রায় প্রত্যেকটি আমরা দেখছি স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। তিনি সরলতা, অহিংসা, সত্য, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, তেজ, ক্ষমা, অনভিমান, পরদোষ প্রকাশ না করা, তপস্যা ইত্যাদি প্রত্যেকটি ব্যাপারে একেবারে নিজের জীবনের মধ্যে তিনি এটিকে গড়ে তুলেছিলেন। আর সমস্ত রকমের প্রতিভা তার ছিল। আমরা তার দিকে যখন তাকাই তখন আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখি যে একটা মানুষের মধ্যে এত গুণ কি করে থাকে। কণ্ঠসঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন, শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, সাহিত্যিক ছিলেন, কবি ছিলেন, শিক্ষাবিদ, রাষ্ট্র অর্থনীতিতে নিপুণ, শিল্প এবং স্থাপত্য, বেলুড় মঠের মন্দিরটা তার প্রমাণ,
সাংবাদিকতা, সমাজতত্ত্ববিদ, মানবপ্রেমিক, দেশপ্রেমিক, দৈব বক্তা আর শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী। এইটা আমরা যে দেখছি, এইটা সমস্ত বিবেকানন্দের তার ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যকে দেখছি। একটা মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার নিজস্ব চিন্তা করবার ক্ষমতা। যদি মানুষটার নিজস্ব চিন্তা করবার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে তাকে ঠিক মানুষ বলা যায় না। স্বামীজিকে প্রথম থেকে দেখছি বিবেকানন্দের একেবারে সেই শিশুকাল থেকে তার একটা অনুসন্ধিৎসু মন, ইনকুইজিটিভ নেচার। তার বাবা, তার কাছে অনেক লোক আসতেন না, তখনকার দিনের নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন জনের জন্য বিভিন্ন হুকো টাঙানো থাকতো। একদিন তিনি দেখছেন যে ওই ছোট বিলে নরেন্দ্রনাথ সে সবকটা হুকোতে মুখ দিচ্ছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? তখন নরেন্দ্রনাথ বলছেন যে তোমরা যে বলো একজনের হুকো আর একজনে খেলে জাপ চলে যায়, তাই আমি দেখছি কেমন করে জাপ যায়। আমরা দেখেছি তাকে, তিনি তার বন্ধুরা মিলে একটা গাছেতে তিনি ঝুলতেন, খেলা করতেন। বাড়ির মালিক যিনি ছিলেন, তিনি অনেকবার তাড়াবার চেষ্টা করেছেন বাচ্চাদের, কিছুতে যায় না। তখন বুদ্ধি করে ভয় দেখালেন, বললেন এই গাছটার উপরে একটা ব্রহ্মদত্তী থাকে, আর এই ব্রহ্মদত্তীকে তোমাদের একদিন মেরে ফেলবে। অন্য বন্ধুরা ভয় পেল, কিন্তু বিলে যথারীতি এসে পরের দিন আবার ওই ডালে উঠে বসে আছে। বন্ধুরা যখন দূর থেকে বলছে যে ব্রহ্মদত্তী আছে, নেমে আয়, বলছে তোরা কি বোকা, দেখ যদি সত্যি ব্রহ্মদত্তী থাকতো তাহলে কত আগে আমাদের মেরে ফেলতে পারত, কারণ আমরা অনেক দিন ধরে এই গাছের ডালে ঝুলছি। এই যে বিচার ক্ষমতা শিশুকাল থেকে প্রতিটি জিনিসের মধ্যে একটা অদ্ভুত অবজারভেশন। তো এই মানুষটাকে আমরা মানুষই বলবো, দেবতা বললে দূরে হয়ে যাবে। এই যে মানুষকে আমরা যখন দেখছি এত কাছ থেকে, তার মধ্যে কি অদ্ভুত এই গুণগুলো দেখছি। আমরা দেখছি যখন কোনো কিছু তিনি এমনি মেনে নিতে পারছেন না, প্রত্যেকটা জিনিস পরীক্ষা করে নিচ্ছেন। তার মা তার কাছে বসে রামায়ণ মহাভারত শুনতেন, তার মায়ের কাছে বসে কথায় কথায় একদিন তার মা বললেন, হনুমান কলা খেতে ভালোবাসে, তো কলা বাগানে থাকে। আর ওই ছোট ছেলে সে সারা রাত কলা বাগানে, তাদের বাড়ির ভেতরেই কলা বাগান ছিল, কলা বাগানে কাটিয়ে সারা রাত মশা কামড় খেয়ে পরের দিন মার কাছে এসে অনুযোগ করছে, কই হনুমানকে তো দেখলাম না। এখন এই যে আমরা দেখছি যে তুমি বলেছো বলেই বিশ্বাস করব, তা কিন্তু না। এ হচ্ছে মানুষের বৈশিষ্ট্য। তা আমরা এই গুণগুলোকে প্রথমে জেনে নেব, পরে দেখব কতটা প্রাসঙ্গিক বর্তমান সমাজ এবং সেই সমাজ আরো আসবে, প্রত্যেকের কাছে এই জিনিসগুলি কত প্রাসঙ্গিক হবে। তার মধ্যে ছিল একটা ত্যাগের প্রবৃত্তি। যখন মানুষ শুধু ভোগ করে, তখন তাকে আর একটা নামে ডাকা হয়, সেটা দানব। মানুষ যখন শুধু নিজের জন্যই সবকিছু করে, নিজেই শুধু ভোগ করে, যখন ত্যাগ করতে পারে না, অন্যের দুঃখটা অনুভব করতে পারে না, অন্যকে কোনো কিছু দিতে পারে না, তাকে মানুষ বলা হয় না, দানব বলা হয়। আর যিনি পরিপূর্ণভাবে অন্যের দুঃখ বেদনা অনুভব করেন, তখন তাকে মানুষ বলা হয় না, দেবতা বলা হয়। এখন আমরা দেখছি বিবেকানন্দ একদম যখন ছোট্টবেলায় যখনই কোনো ভিখারি আসছে তাদের বাড়িতে, হাতের কাছে যা পেতেন দান করে দিতেন, দিয়ে দিতেন। তখন এত অসুবিধে হচ্ছে, বাড়িতে সব জিনিস দিয়ে দিলে ওকে বন্দি করে রাখা হলো ঘরের মধ্যে দোতলায়, তাতে আরো সমস্যা দেখা দিল। নিচে যখন ভিখারি আসতেন, গান করতেন, তখন ওই ঘরেতে টাঙানো মায়ের সব শাড়িগুলো নিয়ে দোতলার জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে নিচে ভিখারিকে দিয়ে দিতেন। এই যে ত্যাগের একটা প্রবৃত্তিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম থেকে, সমস্ত কিছু ত্যাগ করবার একটা অদ্ভুত মানসিকতা। আর এই যে তাকে একটা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে,
আজকের জগতে যখন আমরা তাকাই, আমরা দেখি মানুষ শুধু ভোগের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। আমি একটি পরিবারের সঙ্গে পরিচিত, তারা খুব বড় ব্যবসাদার। তাদের বাড়ির একটি ছেলে, সে নিজে তার বাবাকে বলল, তুমি আমাকে পড়িয়েছো, বড় করে দিয়েছো, আর তোমার কোনো সাহায্যের দরকার নেই, আমি নিজে নিজেকে সাহায্য করব। সে একটা বড় ব্যবসা করলো, তারপরে নিজেই বিয়ে করলো, পরপর 3টে বাড়ি বানালো, ব্যবসাটা খুব বড় করে করলো। এবারে সেই মহিলা শুনে আমি খুব অবাক হলাম যে তিনি আস্তে আস্তে করে সব বাড়িগুলো নিজের নামে লিখিয়ে নিলেন, ব্যবসাটাও নিজের নামে করে নিলেন, তারপরে তাকে তাড়িয়ে দিলেন। এখন এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মানুষটার অসহায় অবস্থা, আমার সঙ্গে দেখা হলো, আমি ওকে বললাম মনটা শক্ত রাখো, আবার দেখবে সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আর কিছু বলতে পারলাম না। মানুষের অদ্ভুত প্রবৃত্তি, সব কিছু নিয়ে নিচ্ছেন। এবার তার শুধু একমাত্র প্রার্থনা যে তুমি সবটা নিয়ে নাও, শুধু আমার সন্তানটিকে আমার কাছে দাও, সেটিও দেবে। এই দুটো মানসিকতা লক্ষ্য করো। এই যে প্রবৃত্তি আধুনিক জগতের মধ্যে এসে যাচ্ছে প্রবল ভাবে। তাই ত্যাগের প্রবৃত্তিটা, অন্যের দুঃখটার অনুভব করবার প্রবৃত্তিটা কত কত প্রয়োজন, কত প্রাসঙ্গিক, এটা আমরা দেখতে পাবো বর্তমান যুগের দিকে যদি তাকাই আর বিবেকানন্দের দিকে যদি তাকাই। তার বিচারশীল এই মানসিকতা, আমরা এখন যে যেমন বলছে আমরা লক্ষ্য করি সমস্ত মানুষ তার দিকে চলেছে। আমরা বুঝতে পারি না যে কেন সে বিচার করছে না, কেন একবার জিজ্ঞেস করছে না যে তুমি যেটা বলছো সেটা কি তুমি করো, তাহলে তোমার বলবার অধিকার কোত্থেকে এলো? কেন আমরা তোমার কথা শুনে চলবো? একবার যদি আমাদের মধ্যে এই বোধটা আসে, তখন আমরা দেখব কত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আমি আজকে সকালেই দিল্লি থেকে ফিরলাম, কালকে এবং আজকে দুটো দিনই ছিল। আমি বললাম 2 দিন আমি থাকতে পারবো না, একদিনেতেই আমার প্রোগ্রামটা করে চলে এলাম। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার একটা অর্গানাইজেশন তারা করছে, সেটা হচ্ছে ইমপ্রুভিং দ্য সার্ভিস কোয়ালিটি ইন পাবলিক সেক্টর। এখন কিভাবে আমরা সেবাটা দেব, বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম ভাবে কথা বলছেন এবং তারা বলছেন নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, কেউ রেলওয়ে বোর্ড থেকে, কেউ আর্মি থেকে, এবং গভর্নমেন্টের একজন সেক্রেটারি এসেছেন, তারা বলছেন প্রাইভেট সমস্ত সেক্টর থেকে এসছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোক এসছেন। 2 দিন ধরে এই আলোচনা হচ্ছে এবং আলোচনাটা সাধারণ জায়গা হচ্ছে না, মেরিডিয়ান হোটেলে হচ্ছে, বিরাট ব্যাপার। সেখানে দেশ আর আলোচনা হচ্ছে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। তখন আমি ওই স্বামীজির কথা বলে বললাম, আপনারা শুধু ভারতবর্ষটাকে একটু ভালোবাসুন, বাকি সব দেখবেন হয়ে যাচ্ছে। কে বস, কে ওয়ার্কার, কি পরিবেশ, কি পরিস্থিতি, সব পাল্টে যাবে যদি ভালোবাসা থাকে। এখন কতটা প্রাসঙ্গিক এই বিবেকানন্দ, লাভ ইন্ডিয়া। একটু আগে আমরা শুনছিলাম, তিনি বলছেন তাকে কেউ কিছু দিতে চাইছে, তখন তিনি বলছেন ইফ ইউ লাইক টু মেক মি হ্যাপি, লাভ ইন্ডিয়া, ভারতবর্ষটাকে ভালোবাসো। কেন এই ভারতবর্ষ? আমরা যখন এই নাটকটা শুনছিলাম তখন দেখলাম সেই উত্তর। তিনি বলছেন এই দেশটা আমার শুধু জন্মভূমি না, এটা পবিত্র ভূমি। এখানেই কিন্তু এই মানুষ শিখেছে সেই মন্ত্রগুলো যা তাকে দেবতা বানিয়ে দিচ্ছে। এখানেই সেই মন্ত্র আমরা পাঠ করি ছোটবেলা থেকে, আমাদের শেখানো হয় সর্বস্তরতু দুর্গানি সর্বভদ্রানি পশ্যতু সর্ব সদ্বুদ্ধিমাপ্নোতু সর্ব সর্বত্র নন্দতু। সকলে ভালো থাকুক। একা কখনো ভালো থাকা যায় না, আনন্দে থাকা যায় না। সবাই যদি ভালো থাকে, আমিও ভালো থাকবো। এই বোধটা আমাদের কবে আসবে? সর্বত্র নন্দতু, সবাই যেন আনন্দে থাকে। সবার মধ্যে তো আমিও আছি। সবাই যদি আনন্দে থাকি, তখন তো আমিও আনন্দে থাকবো। একবার মিস্টার নিপিউরিও ওই নাগাল্যান্ডের চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, কথায় কথায় আমি ওকে বললাম, আপনার দেশটা যদি উন্নত হয়, আপনার স্টেটের মানুষগুলো যদি শিক্ষিত হয়, তারা যদি সম্পদশালী হয়,
সমস্ত জায়গায় যদি ডেভেলপমেন্ট থাকে, আপনি যখন দিল্লিতে যাবেন দেখবেন সবাই ছুটে আসছে আর বলছে হি ইজ দ্য চিফ মিনিস্টার অফ নাগাল্যান্ড, দ্য সাকসেসফুল স্টেট। কিন্তু সবাই যদি গরিব থাকে, অশিক্ষিত থাকে, কোনো ডেভেলপমেন্ট যদি না থাকে, কিন্তু আপনার যদি বড় বড় গাড়ি থাকে, 30 লক্ষ টাকা দিয়ে গাড়ি কিনেছেন, আপনি দিল্লিতে গেলে কেউ আপনার দিকে তাকাবে না, যদি বা তাকায় সন্দেহের দৃষ্টিতে। তা একজনের উন্নতিতে কখনো উন্নত হয় না, সম্মান থাকে না। সম্মান সকলে। বিবেকানন্দ বলছেন, one little small atom is dragging the whole world behind. এই যে কথাগুলি স্বামীজি বলছেন আজকে কি প্রাসঙ্গিক নয়? কত কত প্রাসঙ্গিক। আমরা স্বামীজির এই বিচারশীল মানসিকতাকে দেখছি। তখন মানুষ পাগল হয়ে যাচ্ছে, কেন একটা অদ্ভুত ধরনের আন্দোলন গড়ে উঠেছে, এবং সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন যে সে লোক না, বিদ্যাসাগর ভাষায়। সেটা কি? সেটা হচ্ছে বিধবাদের বিবাহ দিতে হবে। সবাই মিলে মেতে উঠেছে। একদিন এসে যখন ওই বিবেকানন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তো কিছু বলেন না বিধবা বিবাহের ব্যাপারে, তখন স্বামীজি বলছেন, am I a widow that you are asking me this question? Ask the question to that lady. ওর বাবা ভাবতো, ভেবেছিলেন যে ওকে বিয়ে দিলেই ও বোধহয় খুব খুশি হবে। মেয়েটিকে বিয়ে দিয়েছিলেন একটি লোকের সঙ্গে, একটি পুরুষের সঙ্গে, হলো না। এখন ইউ পিপল, তোমরা আবার এই পুরুষরা, তোমরা ভাবছো যদি ওকে আর একটা লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায় ও খুশি হবে। Why don't you ask the lady? ওই ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করছো না কেন? তারপরে বলছেন, give them education and take your hands off. They will take their own decision. দেখুন কি বিচার। একটা বিরাট বড় আন্দোলন চলছে, সমস্ত মানুষ খেপে উঠেছে, মেতে উঠেছে, কিন্তু বিবেকানন্দ পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। কেন? মানুষ বলে। স্বামীজি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, মানহুষ, এই হচ্ছে মানহুষ। যে যাই বলুক, আমার বিচারটা প্রথমে আমাকে করতে হবে। আর এই বিচারের জন্য নিজের ভেতর থেকে একটা চিন্তা আসবে, একটা ভাবনা আসবে। পরিবেশ পরিস্থিতিকে আমি দেখবো ঠিকই, কিন্তু আসলে আমি নিজে জিনিসটাকে বুঝবো। কত বড় সত্যি কথাটা তিনি বলছেন। যখন লোকেরা এসে বলছে, নাও ইউ আর এন ইন্টারন্যাশনাল ফিগার, হোয়াই ডোন্ট ইউ জয়েন দ্য ফ্রিডম মুভমেন্ট? স্বামীজি বলছেন, স্বাধীনতা ওটা আমি তোমাদের কালকেই দিতে পারি, রাখতে পারবে? মানুষ কই? মনে রেখো, মানুষ চায়। আজকে যদি ভারতবর্ষের দিকে তাকাই, ভারতবর্ষে দুটো পেপার আমি পড়ে অবাক হয়ে গেলাম। একটা পেপারে বলছে এত আমাদের ফসল হয়েছে যে আমাদের এফসিআই, ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, গভর্নমেন্টকে বলছে ডু সামথিং, কেননা আমাদের রাখার মতো এত গোডাউন নেই, এত খাবার হয়েছে। তার পাশে নিউজটা হচ্ছে লোক না খেয়ে মারা যাচ্ছে বিভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন জায়গায়। আর এই খবরের দরকার নেই, আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কেন এই ডিসপ্যারিটি? কেননা মানুষ নেই। ওই যে মানুষগুলি যাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা কোনো ক্রমে নিজে শুধু দায়িত্বটা পালন করে চলেছে, কেননা স্যালারিটা পেয়ে গেলে হয়ে গেল। হু টেকস দ্য ট্রাবল? কে সমস্ত করতে যাবে? এই সমস্যা কে নেবে? ওই মানুষ চায়। আর যে মানুষটা ভারতবর্ষকে ভালোবাসে, যে ভারতবর্ষের বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়েছি, যে মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছি, বেঁচে আছি, সেই দেশটাকে ভালোবাসবো না? জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। শুধু জননী না, জন্মভূমি স্বর্গের থেকে বড়। কেন? নইলে আমরা বাঁচতে পারতাম না তো। কে আমাকে দেখা, একটি ছেলে যে আমাকে আজকে আশ্রম থেকে নিয়ে দিল্লি এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিল, ও আমাদের ছাত্র ছিল, ছোট বাচ্চা, ছোট্ট ছিল, এখন খুব বড় অফিসার হয়েছে, নানান রকমের কাজ করে, বিদেশে বিদেশে ঘুরে, খুব দামি একটা গাড়ি কিনেছে। আমাকে বললো ওই গাড়িতে আপনাকে একটু চড়াবো। আমি বললাম তাহলে তুমি আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দাও। গাড়িতে আস্তে আস্তে কথা হচ্ছিল। ও বলছে বিদেশে গেলে না 3 দিন পর তো ছটফট করতে থাকি, মনে হয় কবে ফিরে আসবো। ওখানে অল কমফর্ট বাট নো লাভ। ও দেশে আমি সেকেন্ড গ্রেড নাগরিক, আমার মনে হয় এখানে আমার কেউ নেই,
কিন্তু যেই ভারতে এসে নাবি, তো রিক্সাওয়ালা ট্যাক্সিওয়ালাকে দেখলেই মনে হয় তো আমাদের লোক। I can talk with him, I can fight with him, but it's my people. আমার কথাটা শুনে মনে পড়লো স্বামীজির সেই কথা। এই স্বামীজি বারবার বলছেন, এই যে জিনিসটি, এই যে দেশ মাতা, একে আমরা ভালোবাসবো না? কত প্রাসঙ্গিক স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা দেখতে গিয়ে আমরা দেখছি তিনি সেই যুগে দাঁড়িয়ে তিনি বলছেন, ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট, অন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করে একটাই মাত্র কর্তব্যকে তোমরা সামনে রাখো, সেটা হচ্ছে স্বাধীনতা। দেশকে স্বাধীন করতে হবে। ফ্রিডম, ফ্রিডম, ফ্রিডম। Freedom is the first condition of growth. Freedom is the song of the soul. কোনো কেউ পরাধীন হয়ে থাকতে ভালোবাসে না। আমি স্বাধীন হতে চাই, আমি স্বাধীন হতে চাই। মাঝে মাঝে লক্ষ্য করি ছোট ছোট বাচ্চাগুলো কান্নাকাটি করছে, কোল থেকে নেমে ও ছুটে ঘুরে বেড়াতে চায়। আমার তখন মনে হয় ও স্বাধীনতা চাইছে। ওই আদর, ওই ভালোবাসা, ওই কেয়ার, তবুও বলছে না আমাকে আমার মতো করে একটু ঘুরতে দাও, বেড়াতে যাও। ওই দ্য সং অফ দ্য সোল, স্বাধীনতা। ভারতবর্ষকেও তেমনি ভাবে স্বাধীনতা দিতে চাইলেন। দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট ডিউটি অফ এভরি সিটিজেন, এই সিটিজেনশিপটা প্রথম আমরা শিখলাম বিবেকানন্দের কাছে। তিনি 97-এ বললেন, আজ থেকে 50 বছর পরে ভারত স্বাধীন হবে। ঠিক 1947-এ ভারত স্বাধীন হলো। ওই সময় তিনি বলছেন, মনে রেখো তোমরা জন্ম থেকে দেশ ও মাতৃকার জন্য বলি প্রদত্ত। এই প্রথম কেউ বলল। এর আগে কেউ ভারতবর্ষের মানুষগুলোকে বলেনি এই দেশটা তোমার। কেউ বলেনি তুমি এগিয়ে এসো স্বাধীনতা যুদ্ধে। তাঁতিয়া টোপি, ঝান্সি রানী, তারা যখন লড়াই করেছেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে, আমরা গর্বিত অবশ্যই। আমাদের ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায় ওইগুলি। কিন্তু ওরা ভারতের স্বাধীনতা তো চাননি। ভারতের সমস্ত সাধারণ মানুষকে তো একত্রিত করেননি। নিজের জায়গাতে তিনি চেয়েছিলেন, রাজা হতে চেয়েছিলেন, রানী হতে চেয়েছিলেন। আমরা যখন দেখি সিপাহী মিউটিনি, তারা সেখানেও দেখছি তারা নিজেদের কতগুলি ডিমান্ডের জন্য লড়াই করছেন। তারা তো সমস্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য কিছু বলছেন না, সমস্ত ভারতীয় মানুষকে একত্রিত করছেন না, বলছেন না এটা তোমার কাজ, এসো আমরা সবাই মিলে দাঁড়াই। না, তা কিন্তু হচ্ছে না। এই প্রথম বিবেকানন্দ বলছেন, এবং তার কথাগুলো কেউ বিশ্বাস করেনি যে এই মানুষগুলো একেবারে যারা মুখ লুকিয়ে থাকে, মাথাগুলো বুকের উপর ঝুঁকে পড়া, কথা বলতে পারে না, চোখের উপর চোখ রাখতে পারে না, এই মানুষগুলো বীরের মতো ব্রিটিশ আর্মির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে। এই বিবেকানন্দ বললেন, আর এরা জেগে উঠলো। কি অসাধারণ শক্তি ভেবে দেখুন। ভগীরথ তিনি গঙ্গাকে নিয়ে এসেছিলেন স্বর্গ থেকে তার পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করবার জন্য, তপস্যার শক্তিতে। বিবেকানন্দ একা 30 বছরের একজন যুবক, অসহায়, কেউ তার পাশে নেই, কেউ তার সঙ্গে কথা বলছে না, কোন অর্গানাইজেশন নেই। 1 লাখটা মানুষ ওই বিদেশে দাঁড়িয়ে এই 30 কোটি 33 কোটি মানুষকে ইলেকট্রিফাই করে দিচ্ছেন এবং তাদেরকে জাগ্রত করছেন, ভারত আত্মাকে জাগিয়ে দিচ্ছেন। এ কি ভগীরথের থেকেও কম কিছু আমরা ভাবতে পারি? আর সেই যে কথাগুলো বললেন, এই কলকাতাতে যখন ব্রিটিশ সিরাজউদ্দৌলা সিজ করেছিলেন, তখন ব্রিটিশরা লুকিয়েছিলেন। একজন আমাদের মানুষ ভারতীয়, তিনি একজনকে সাহায্য করেছিলেন, পরবর্তীকালে তার কৃপায় তিনি বড় জমিদারি পান। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে লোকটা দেশদ্রোহী ছিল না, কিন্তু ও ধার্মিক ছিল। কেননা ভেবেছে একটি লোক আমার কাছে এসেছে প্রাণ বাঁচাবে বলে, তাকে রক্ষা করা আমার ধর্ম। ও তখন দেখেনি যে বিদেশি না, আমার দেশের লোক, আমার দেশকে পরাধীন করতে এসছে না কি, এগুলো তার মাথাতেই ছিল না এই কিছুদিন আগে। এই আমাদের এখান থেকে যখন কলকাতা থেকে ব্রিটিশরা যাচ্ছে মুর্শিদাবাদে প্রায় 300 কিলোমিটার, কত জনপদ, কত মানুষ, কেউ একটা আঙুল তোলেনি ওদেরকে রুখবার জন্য, কেউ একটা স্টোন ফেলেনি ওদেরকে থামাবার জন্য। কেন? রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়।
আমাদের প্রজা মানসিকতা ছিল। সারাক্ষণ আমরা ভেবেছি সবকিছু রাজা করে দেবে। আমরা তো প্রজা, আমাদের শুধু বেঁচে থাকা, সমস্ত ডিসিশন রাজা, সমস্ত এক্সিকিউশন রাজা, সবকিছু রাজা করে, আমি শুধু ট্যাক্স দিই, রাজা যেটা চায় আর বেঁচে থাকি। এটা প্রজা মানসিকতা। এই প্রথম আমাদের ভারতের ইতিহাস এটা দেখেনি, বিচার করেনি, কেউ বলেনি। এই বিবেকানন্দই কিন্তু প্রথম আমাদেরকে নাগরিক হতে শেখালেন। তিনি বললেন এই সমস্ত দেশটা তোমাদের, ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড এন্ড ইউ হ্যাভ টু ফাইট। ভেবে দেখুন তো কত বড় গর্ব, আমি স্বাধীন আমার দেশের জন্য। আমরা বুঝতে পারি না এই বিবেকানন্দ আমাদের এতখানি মর্যাদা দিয়েছেন। এই গণতন্ত্র তাঁরই দেওয়া, যে বিশাল বড় ঢেউটা তিনি তুলেছিলেন তারই মাথায় ছিল আমাদের দেশ নেতারা, কিন্তু ঢেউটি তৈরি করেছিলেন পেছন থেকে একজন মাত্র সন্ন্যাসী, তিনি ওই বিবেকানন্দ। এই কথাটি যদি আমরা ভেবে দেখি তখন দেখব বারবার তিনি বলছেন এই ভারতবর্ষ তো স্বাধীন হবে, তুমি করো আর কেউ করুক, ইট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন। যেমন অর্জুন যখন বলছিল আমি যুদ্ধ করব না, কৃষ্ণ বললেন সবকিছু হয়েই গেছে, নিমিত্ত মাত্র ভব সব্যসাচী, হবেই একেবারে সবকিছু, তুমি শুধু নিমিত্ত হও। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে 50 বছর পরে, বিবেকানন্দ ঘোষণাই করলেন। কে নেতৃত্ব দেবে, কে তার সঙ্গে থাকবে, ও পরবর্তী কথা, এসো বা না আসো হবেই হবে। এই বিবেকানন্দ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফর্মুলেট করছেন কতগুলো জিনিস। তিনি বলছেন নতুন ভারত বেরো চাষার নাঙল ধরে, ভুনিওয়ালা ঘরের ভিতর থেকে, ঝোপ থেকে, জঙ্গল থেকে, পাহাড় থেকে এই নতুন মানুষগুলো আসবে। এতদিন যারা অপ্রেসড ছিল, পদদলিত ছিল, এই মানুষগুলো আসবেই আসবে, তুমি এদের রুখতে পারবে না। কিন্তু যদি বুদ্ধিমান হও, তাহলে তিনি উচ্চ শিক্ষিতদের বললেন, তথাকথিত ব্রাহ্মণদের বললেন তোমরা ওদেরকে সাহায্য করো, শিক্ষা দাও, মর্যাদা দাও, তখন ওরা কিন্তু পরবর্তীকালে তোমাদেরও মর্যাদা দেবে। না হলে ওই ওরা শূদ্র আসবে, শূদ্র জাগরণ হবে শূদ্রত্বের সঙ্গে। শূদ্রত্ব মানে হচ্ছে আনকালচার। এবং পরবর্তীকালে আমরা দেখলাম একেবারে সত্যি, এই যে ম্যাড্রাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তামিলনাড়ুর দিকে তাকিয়ে দেখুন, তারা শূদ্রত্বের সঙ্গে জেগে উঠল। এখন একটু শিক্ষিত হয়েছে, একটু বুঝতে শিখেছে, কিন্তু কি ভয়ঙ্কর রূপ ছিল তাদের। তারা রামচন্দ্রের মূর্তিকে জুতো মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে। কেন? কেননা ব্রাহ্মণরা পুজো করে রামচন্দ্রকে, তাই রামচন্দ্রকে অপমান করব। রামচন্দ্র কি আমরা জানি না, কিন্তু ব্রাহ্মণদের অপমান করবার জন্য শ্রী রামচন্দ্রের মূর্তিতে তারা ওইভাবে অপমান করেছিল। শূদ্রত্বের সঙ্গে জেগে ওঠা। আমরা চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখুন কত প্রাসঙ্গিক এই বিবেকানন্দ। এক একজন উঠে আসছেন একেবারে, কিন্তু ভালো করে সেই রকম তাদেরকে সংস্কৃতিটা শেখানো হয়নি, সেই কারণে তারা ওইভাবে উঠে আসছে। মনে রেখো মানুষ চাই। মানুষ কি করে তৈরি হবে? তিনি বললেন শিক্ষার কথা। শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা। এডুকেশন ইজ দ্য প্যানাকিয়া অফ অল ইভিলস। আর এই শিক্ষাটা কিরকম হবে? তিনি দুটো শব্দ বলছেন, ম্যান মেকিং, ক্যারেক্টার বিল্ডিং। মনুষ্যত্ব থাকবে, চরিত্র থাকবে। এটা কত বড় কথা বলছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা কথা বলছেন, আই ওয়ান্ট দ্যাট এডুকেশন by which one can stand on his own feet. নিজের পায়ে যে দাঁড়াতে পারবে, সেই ধরনের শিক্ষা আমার চাই। আমরা সবাইকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, এবং সেই শিক্ষা নিয়ে পরে কি করবে সেটা আমরা জানি না। অথচ আমরা শিক্ষা দেওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হচ্ছি, কোটি কোটি টাকা খরচা হচ্ছে, ভুল প্ল্যানিং হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন পরে এখন আমরা ভোকেশনাল ট্রেনিং এর দিকে তাকাচ্ছি, কিন্তু আমাদের সমস্ত দৃষ্টি রয়েছে ওই কেমন করে একটা ছেলে গ্র্যাজুয়েট হবে। আপনারা শুনলে খুব অবাক হবে। আন্দামানে ছিলাম আগে, সেখানেতে একটি ছেলে বিয়ে হচ্ছে না, তার মা খুব দুঃখ। আমাকে বলছেন, মহারাজ আমার ছেলেটির বিয়ে হচ্ছে না। বলেন কি? আপনার ছেলে তো খুব ভালো, আর খুব বড় ইনকাম করে, ওর তো দুটো ব্যবসা, নিজের একটা গাড়ি রয়েছে, এরকম তো
বলে তো খুব বিয়ে হয়ে যায়, কেন বিয়ে হচ্ছে না? বলছে না, ও আসলে গ্র্যাজুয়েট নয় তো, আর গভর্নমেন্ট সার্ভিস করে না, তাই মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে। কি অদ্ভুত মানসিকতা দেখুন, গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। আন্দামানে ওই ধরনের একটা চিন্তা ছিল অন্তত। এখন এই যে ভাবটা আমরা দেখছি, এটা কোথা থেকে আসছে? আমি একবার যাচ্ছিলাম কলকাতা থেকে ডিব্রুগড়, আমার পাশে একটি ভদ্রলোক বসেছিলেন, বিদেশি, কানে একটা মিউজিক লাগিয়ে শুনছে, আর ও মিউজিকটা ও নিজে নিজে একা একা শুনছে এবং তার প্রতিফলন হাতেটাতে হচ্ছে। তো আমি পাশে বসে দেখলাম কি করে থামানো যায়, কারণ ছোট্ট জায়গা তো, আর লোকটি খুব স্টাউট, টাকা টাকা লাগছে। তখন আমি আস্তে আস্তে ওর সঙ্গে একটু গল্প শুরু করলাম, করতে করতে যখন একটু অনেকটা গল্প হলো, তারপরে বললাম হোয়াট ডু ইউ ডু, হোয়াট ইজ ইউর প্রফেশন? তখন ও বলছে আই এম এ ক্যাব ড্রাইভার। ভেবে দেখুন তো, আমার পাশে বসে আমাদের একজন ট্যাক্সিওয়ালা নাচতে নাচতে যাচ্ছে, এটা ভাবা যাবে? কিন্তু ওদের দেশের মানুষ কত সম্মান তার, এবং সে বলছে আই হ্যাভ মাই পার্সোনাল ক্যাব ওন। ও খুব জোর গলায় বলছে আমার নিজের গাড়ি আছে, ট্যাক্সি, আমি ওটা চালাই, এবং চালিয়ে যথেষ্ট পয়সা নিশ্চয়ই হয়, নইলে বিদেশে বেড়াতে বেরিয়েছি কি করে। এখন এই যে জিনিসটি দেখে আমার মনে পড়লো স্বামীজির কথা, ইচ ইজ গ্রেট ইন হিজ ওন প্লেস। কবে আসবে আমাদের দেশে? কবে আমরা বুঝতে পারবো ওই যে মানুষটা ঝাঁট দিচ্ছে রাস্তায়, ও আমারই মতো, কি অসুবিধা হয়েছে? পড়াশোনা শিখিনি বটে, কিন্তু অন্য একটা জিনিস তো শিখেছে। এই যে তার মধ্যে যে একটা আত্মবিশ্বাস আসবে, আমি চাষ করি, আমি ক্ষেত খামার করি, গাড়ি চালাই, যে কাজই করি না কেন, কিন্তু আমি ওইটা করি, এবং আই এম প্রাউড দ্যাট আই নো মাই জব। আমার নিজের কাজটা আমি জানি, ভালো করে জানি। কয়েকজন মহিলা আমাকে বলছিলেন তারা একত্রিত হয়ে মেয়েদের জন্য অনেক সব, এই যে বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের প্রভাবে ছোট ছোট অনেক সংগঠন হয়েছে, তারা বিভিন্ন ভাবে মানুষকে সাহায্য করবার চেষ্টা করছেন, যেটা কিছুদিন আগে পর্যন্ত দেখা যেত না। কিন্তু আমরা ঠিক গাইডেন্সটা পাচ্ছি না। আমি তখন ওদের বললাম আপনারা কি ধরনের কাজ করছেন? বললেন আমরা মেয়েদেরকে সেলাই শেখাই। মহিলারা বেশ বয়স্কার। আমি বললাম আচ্ছা, তো সেলাই শেখাবার পর তারপর কি করেন? সেটা জানি না। তখন তারপরে দেখেন না ওরা কোথায় যায়, কি করে, সেলাই মেশিন দেন কিনা? না, সেলাই মেশিন আমরা কিভাবে দেবো, আমরা তো অত বড় অর্গানাইজেশন নই, তবে আমরা 1 বছর ওদেরকে আমাদের কাছে দেখিয়ে থাকা খাওয়া সব সেলাইটা শিখিয়ে দিই, তারপরে আর জানি না। আমি বললাম এগেইন দ্য জিরো, ব্যাক টু স্কোয়ার ওয়ান। ওই যে মেয়েটিকে 1 বছর রাখলেন, শেখালেন, ওর কোনো কাজে লাগলো না, ওর সময় গেল, হয়তো পরবর্তীকালে নিজের জামা টামাগুলো একটু করবে টরবে, কিন্তু আর্ন করতে পারছে না। তখন আমি বললাম আপনি দেখেছেন সমস্ত জায়গাগুলোতে, বিশেষ করে কলকাতার বাড়িগুলোতে, সল্ট লেকে রাত্রিবেলায় ঘুরে দেখবেন মাত্র একটা ঘরে আলো জ্বলছে, বাকি সব ঘরগুলো অন্ধকার। কেননা ছেলেরা বিদেশে থাকে, মেয়ে বিদেশে থাকে, ওই বাড়িতে বাবা মা, ওরা একজন এইরকম লোক খুঁজে। Why don't you keep the training in that way? ওই মেয়েটিকে ভালো করে শেখান যে কেমন করে মেশিনে কাপড় কাচতে হয়, কেমন করে মেশিনে রান্না করতে হয়, কেমন করে মেশিনে ঘর পরিষ্কার করতে হয়, কেমন করে টেলিফোনটা অ্যাটেন্ড করতে হয়, একটা সার্ভিস রেট কাকে বলে, কখন দিতে হয়, একটু নিউজ পেপার পড়ে যদি শোনানো যায়, এটিএম থেকে কিভাবে টাকা তোলে একটু যদি শেখান, তারপরে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে দিন, দ্য ট্রেন লেডিজ আর অ্যাভেলেবল ফর দিস টাইপ অফ জব, হাউস হোস্টেস। আমি বললাম না যে এয়ার হোস্টেস ওই একেবারে ওইরকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে কাজ করবে, আমাদের সেই তথাকথিত গাড়ির ঝিদের মতো নয়, এবং মিনিমাম স্যালারি 2500-3000 থেকে হবে। এরা আমার কথা শুনে ওদের সব করে করলেন, তারপরে একটু কেক বানানো শেখানো, একটু এটা ওটা, বাড়িতে ফাংশন যেমন লাগে করে টোরে আমাকে ফোন করে বলছেন মহারাজ ট্রেনিং হয়ে গেছে 6-7 মাস, খুব ভালো শিখে গেছে, এখন কি করবো? লোকাল চ্যানেলগুলোতে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিই। অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা, আমি বললাম যে কন্ট্যাক্ট করতে বলুন, পরের দিন এক্সাইটেড উনি ফোন করে বলছেন যে গাড়ি নিয়ে লোক চলে এসছে ওদেরকে নিয়ে যাবে বলে, সঙ্গে সঙ্গে এমপ্লয়মেন্ট হয়ে যাচ্ছে, মিনিমাম স্যালারি 3000। আপনি ভেবে দেখুন, সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পেয়ে যাচ্ছে, 3টে ব্যাচ
বেরিয়েছে এরকম 15 করে, সঙ্গে সঙ্গে চাকরি দুর্গাপুরে। চতুর্দিকে নানান রকমের সমস্ত যে হসপিটালগুলো হয়েছে, তারপরে গেস্ট হাউস হয়েছে, এরা ট্রেন লেডিস চাইছে। এই যে এমপ্লয়মেন্টের কথা বলছেন স্বামীজি, মনে রেখো সেই শিক্ষা চাই যে শিক্ষাতে সে নিজের পায়েতে দাঁড়াতে পারবে। আমাদের আন্দামানে একটি ছেলে, অনাথ নন, ওরা ডেস্টিটিউট, অনেক সময় বাবা মা ওদেরকে ছেড়ে চলে যেত। তো ওই ছেলেগুলোকে নিয়ে এসে আমরা আশ্রমে রাখতাম, এখনো থাকে। পড়াশোনা খুব একটা শিখতে চাইতো না সবাই মিলে। একদিন একটি ছেলে স্কুলে যাচ্ছে না, স্কুলে যায় ক্লাসে ঢোকে না, বাইরে পার্কে ঘুরতে থাকে। তারপরে জানতে পেরে আমি ওকে আলাদা করে ডেকে বললাম, তুমি কি ভালোবাসো, কি চাও? তখন ও বললো, আমি রান্না করতে খুব ভালোবাসি। আমি বললাম, এক্সিলেন্ট। আমাদের খুব যে ছিল আশ্রমে ভেরি ক্রিটিক্যাল টাইপ অফ পার্সন, আচ্ছা ওর সঙ্গে একটু কাজ করো, দেখি যদি 5 মাস ওর সঙ্গে একত্রে কাজ করতে পারো তখন বুঝবো তোমার ধৈর্য আছে। তার পরবর্তীকালে আমাদের একজন এক্স স্টুডেন্ট, সে একটা 3 স্টার হোটেলের ম্যানেজার ছিল, তার কাছে পাঠালাম স্টাইল গুলো শেখাবার জন্য, কেমন করে পরিবেশন করতে হয় এটা ওটা সমস্ত সে শিখে এলো। তারপরে অন্যান্য মহিলাদের কাছে পাঠালাম, নানান রকমের সব ডিশেস শিখলো। আমি বললাম এবার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের নাম লেখো, ওই সার্টিফিকেট দিয়ে নামটা লিখলো। নেক্সট ডে ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট এসে গেল। অফিসাররা ফোন করে বলছে, স্বামীজি বেশ দিচ্ছি। আমি না, ওই তোমার ঘরেতে কাজ করবার জন্য ট্রেন হয়, অফিসে করবে, এবং তোমাদের যে গেস্ট হাউস গুলো আছে সেখানে করবে, গভর্নমেন্ট সিস্টেমে করতে হবে। সত্যি সত্যি গভর্নমেন্ট সিস্টেমেও পেয়ে গেল, ভালো মাইনে, ক্লাস 8 পর্যন্ত পড়েছিল, ফার্স্ট স্যালারি ড্র করলো 8000। এখন এই যে কাজটি করছে, হি ক্যান স্ট্যান্ড অন হিজ ওন ফিট। কিছুদিন আগে আমি ফোন পেলাম, বলে 1-2 বছর আগে অরুণাচলে ফোন করেছিল, কি বলছে, আমি অনেক টাকা পেলাম ভলান্টিয়ার রিটায়ারমেন্ট নিয়ে, আমি একটা নিচে হোটেল করেছি, এত টুরিস্ট আসে, বাঙালি খাবার চায়, আমি একটা হোটেল করেছি, এবং আমি এখন অনেকগুলো ছেলেকে চাকরি দিয়েছি। তো লুক অ্যাট ইট, এই বিবেকানন্দের কথা কত প্রাসঙ্গিক। মনে রেখো, I want that education by which one can stand on his own feet. কে তার ওই সার্টিফিকেট দেখতে যেতে চাইছে? এই যে জিনিসগুলি আমরা দেখছি, একজন ড্রাইভিং শেখালাম, তার এখন 2টো গাড়ি হয়েছে। আমি একদম নিজে রাস্তায় কাজ করে দেখেছি, স্বামী বিবেকানন্দের কথাগুলো মেনে যদি চলি কত ভালো হয় এবং কত উপকার হয় মানুষের, সত্যি সত্যি উপকার হয়। এই যে ভাবটা আমরা শুধু দেখছি, নিজের উপর বিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস কেমন করে গড়ে উঠছে। একটা এক্সেলেন্ট উদাহরণ আমি আপনাদের বলবো, আজকে মনে পড়ছে। একটি লোক মাঝবয়সী আমার কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি আলু বিক্রি করতাম। সে কোনো একটা দোকানে বসে, তার মালিক এসে কোনো একটা কারণে আলুগুলো যখন আর বিক্রি হতো না, সেইটি যেগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ওটাও মালিকের কাছ থেকে অল্প পয়সায় কিনে নিয়ে সাইকেলে করে আবার একটু দূরে দূরে গিয়ে বিক্রি করতো। দ্যাট ওয়াজ ইট। কেউ একজন বলেছে, ও খুব প্রফিট করছে, তোমাকে ঠকাচ্ছে, মালিক আমাকে লাথি মেরে বের করে দিয়েছে। এখন সেই ছেলেটি এসে আমাকে বলছে, আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন, আমি কত টাকা সাহায্য দিতে পারি? ও স্পষ্ট বললো, 50,000 রুপিস পেলে আমি শুরু করবো। 50,000? আমার কাছে তখন কিচ্ছু নেই, আমরা নিজেরাই আশ্রমে, খুব গরিব অবস্থা। 50,000 একসঙ্গে অত টাকা আমি নিজেই চোখে দেখিনি। এখন তোমাকে আমি কি করে সাহায্য করব? একজন লোক বসেছিলেন, পরবর্তীকালে উনি আমাকে বললেন, স্বামীজি ওর কথা শুনে মনে হচ্ছে কনফিডেন্ট, ট্রাই, একবার দিয়ে দিন, আমি রিস্ক নিচ্ছি, পরে দেখা যাবে, যা হবে হবে। স্বামীজি বলছেন আত্মবিশ্বাস। ছেলেকে ডাকলাম, ডেকে বললাম, তুমি আত্মবিশ্বাসী, পারবে তো? বললো, হ্যাঁ পারবো। তুমি এত টাকা নিচ্ছ কিন্তু কোনো কিছু রাখছো না, ফেরত দিতে পারবে? আমি পারবো। আন্দামানে আপনারা জানেন ওই জাহাজে করে সবকিছু যায়, এবং কলকাতা, আমি একটু মজা করে বলি যে কলকাতা আমরা ধার্মিক একটু বেশি, তাই কথায় কথায় ধর্মঘট আমরা করি। তো এই ধর্মঘট চলছিল, তখন জাহাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তখন সেই লোকটি এইদিকে পেপারে বেরিয়েছে যে এই সমস্ত জায়গাগুলোতে বর্তমানে আলু ফেলে দিচ্ছে চাষিরা। তখন ও এসে বর্তমান থেকে আলু কিনে
নিয়ে গিয়ে জাহাজে করে ম্যাড্রাস থেকে নিয়ে গেল, আর কারোর আলু যায় না। আন্দামানে আলুর লোকে খুব ভালোবাসে, অনেক টাকায় বিক্রি করলো, কিছুদিনের মধ্যে 50,000 টাকা ফেরত দিল। এখন হি ইজ আ রিচ ম্যান, বিগ বিজনেসম্যান। এই যে কাহিনীগুলো বলছি এই কারণে, স্বামীজি শুধু থিওরি না, হি ইজ প্র্যাকটিক্যাল, ভেরি প্র্যাকটিক্যাল। যদি আমরা শুধু তাকে অ্যাপ্লাই করি বর্তমান দিনে ভীষণ প্রাসঙ্গিক। এবং এবারে শিক্ষার ক্ষেত্রে বলতে গিয়ে বলছেন চরিত্র গঠন করো। আই এম সো অ্যাফ্রেড। আমি যখন এইদিকে দেখি, মানুষগুলোকে দেখি, ছেলে মেয়েদের দেখে তো ভয় লাগে, কি হয়ে যাচ্ছে, কোথায় চলে যাচ্ছে, চতুর্দিকে আমাদের মিডিয়াগুলো তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, ওই শরীর শরীর আর শরীর। এক একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্টের দিকে তাকানো যায় না, পশু হয়ে যাচ্ছি আমরা। আমাদের আত্মার দিকে তাকাচ্ছি না, ভেতরের দিকে তাকাচ্ছি না। পশুর তো শরীর থাকে, he enjoys much more intensely than us. যদি সত্যি সত্যি শারীরিক আনন্দ পেতে হয়, পশু হওয়া ভালো। ওরা আমাদের থেকে অনেক বেশি এনজয় করে। আমরা তো মানুষ, আমাদের নেক্সট স্টেপ দেবত্ব ভুলে গেলাম, আমাদের এত বড় সংস্কৃতি ভুলে গেলাম শুধু প্রচারের জন্য। আর আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত মানুষগুলো, আমি তথাকথিত শব্দটা ব্যবহার করছি কেননা তারা কিছুতেই বুঝতে পারছেন না কিছুই তাদের মঙ্গল হয়। তারা বলছেন ক্লাস 8 পর্যন্ত পরীক্ষা নিতে হবে না, পাস করিয়ে দাও। 10 পর্যন্ত পরীক্ষার দরকার নেই, পাস করিয়ে দাও। হবে এরকম ভাবে? সবাইকে সার্টিফিকেট দিলে হবে? দরকার যেটি স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, যারা ওই পেছনে পড়ে রয়েছে, আর যে ব্রাহ্মণ, উনি বলছেন ব্রাহ্মণ আর শূদ্র। ওই যে ব্রাহ্মণ মানে অ্যাডভান্স যারা, তাদের জন্য একটি যদি টিচার লাগে তাদের ছেলের জন্য, একটা শিক্ষক হলে যদি চলে যায়, তাহলে যে পেছনে পড়ে রয়েছে 5টা শিক্ষক দাও। এবং তারপরে সে যখন শিক্ষিত হবে, let him compete equally। ওই ব্রাহ্মণ বলে তুমি চাকরি পাবে না, আর শূদ্র হলে চাকরি পেয়ে যাবে। একলব্য সে কিছুতেই শিক্ষা পেল না, কেননা ও তখন লো কাস্ট ছিল। তারপরে গল্প এটা মজার, এবং সে একলব্য ঠিক করলো আমি দ্রোণাচার্যের কাছ থেকেই শিক্ষা নেব। বললো গুরু, আমি তোমার কাছ থেকে শিক্ষা নেবই নেব, যত জন্ম লাগুক। বহু জন্ম কেটে গেল। এবারে দ্রোণাচার্য ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর এবং আচার্য হয়ে রয়েছেন। এবং এই একলব্য ব্রাহ্মণ ঘরে জন্ম নিয়ে হইতে হইতে নিয়ে গিয়ে বলছেন চিনতে পারছেন, এবারে ব্রাহ্মণ ঘরে এসেছি। বলেন সরি, ভুল করেছো, এই টাইমে তুমি যদি ওই শূদ্র ঘরে জন্মাতে আমাদের সিট ছিল। এখন আবার এইটি চলছে, এই যে ভুল করছি আমরা কেন? ছেলেটার কি দোষ, স্টুডেন্টটার কি দোষ, মেয়েটার কি দোষ? ও জন্মেছে জাস্ট একজন মুখার্জির ঘরে বলে ওকে কিছু দেবো না, একই চিন্তা। বিবেকানন্দের শিক্ষা ব্যবস্থা যদি আমরা গ্রহণ করতাম, উনি বলছেন সবাইকে ইকুয়ালি শিক্ষা দাও। If the mountain doesn't come to Muhammad, Muhammad will go to mountain. আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে যেতে হবে গ্রামে গঞ্জে, সমস্ত জায়গা থেকে উন্নত করতে হবে, এবং তারপরে বলতে হবে নাও ইউ হ্যাভ টু ফাইট ইউর ওন ব্যাটল। নিজে নিজে লড়াই করো, তারপরে তুমি উন্নত হও। এই বিবেকানন্দের শিক্ষা দিচ্ছেন। তবে আমরা দেখছি তিনি প্রথম বলছেন স্বাধীনতা চাই। কিরকম স্বাধীনতা? প্রথম পলিটিক্যাল ফ্রিডম, তারপরে ইকোনমিক্যাল ফ্রিডম। এই পলিটিক্যাল আর ইকোনমিক্যাল এই ফ্রিডম দুটো তিনি বৈরাগী। তিনি সমস্ত আমাদের ট্র্যাডিশনের মধ্যে বলছে এই ভারত যে পৃথিবীটাকে তোমরা দেখছো তো মায়া। ভগবান বুদ্ধ বললেন এই জগৎটা দুঃখময়, দুঃখের কারণ আছে, কারণ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, উদ্ধারের উপায় আছে। 4টে আর্য সত্য, এই 4টে আর্য সত্য নিয়ে আমরা একবারে মুগ্ধ, সবাই মিলে করছি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ দেব এসে বললেন মায়া তো বটে, কিন্তু কার কাছে? যে বুঝেছে তার কাছে। আর তা না হলে খালি পেটে ধর্ম হয় না। আর বিবেকানন্দ বলছেন প্রথম ওদের এক পেট খেতে দাও, পড়াশোনা দাও, কাপড় জামা দাও, নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও, নিজের বুদ্ধি হোক, তারপরে ধর্মের বিচার করবে। অনেকে আমাদের জিজ্ঞেস করে মহারাজ
আপনাদের স্কুল থেকে সাধু হয়? হয়, আমাদের এই কলেজগুলো থেকে, নরেন্দ্রপুর থেকে, অন্যান্য কলেজ থেকে অনেক ছেলে সাধু হয়েছেন। কিন্তু স্কুলে আমরা এগুলো শেখাই না। আমরা শেখাই যে তুমি নিজেকে কিভাবে তৈরি করবে, পরবর্তীকালে ভালো মানুষ হও। এই যে চরিত্রের কথা বলছেন, কাকে চরিত্র বলে আমরা ঠিক বুঝতে পারি না। চরিত্র হচ্ছে প্রলোভনের মুখে দাঁড়িয়ে না বলতে পারা। প্রলোভনের মুখে দাঁড়িয়ে না বলতে পারাটাই হচ্ছে চরিত্র। এই চরিত্র যদি না থাকে আমরা কিছু করতে পারবো? আন্ডার প্রেশার, আন্ডার প্রেশার, আন্ডার হুজ প্রেশার? কে প্রেশার দিচ্ছে? আমাদেরই লোক তো। আমরা কেন সেটা করতে পারছি না? আজকে প্রত্যেকটি মানুষ যদি এইভাবে চিন্তা করতে পারেন, বিবেকানন্দ আমাদের কাছে ভীষণ ভীষণ প্রাসঙ্গিক। এইটা আমাদের মনে রাখতে হবে। এই প্রাসঙ্গিকতার পরবর্তীকালে আমরা দেখছি নেতৃত্ব। নেতৃত্বের কথা তিনি বলছেন, শিরদার তো সরদার, যে শির দিতে পারে, মাথা দিতে পারে, ওই হচ্ছে সরদার। প্রথম এগিয়ে যাবে, সবকিছু সে করতে পারে। এবং তার জন্য তিনি বলছেন, যদি তুমি নেতৃত্ব দিতে চাও তাহলে তিনটে জিনিস তোমাকে শিখতে হবে। সেটা কি? 3H ফর্মুলা। এখন সমস্ত যত আমরা দেখছি যে সব বক্তৃতাগুলোতে, বিশেষ করে যখন MBA সব কোর্সে আমরা যাই, বক্তৃতা করতে গেলে সবকিছুকে ছোট ছোট শব্দে বলতে হয়। দেখুন এই 3H মানে কি? 3H মানে হচ্ছে হার্ট, হেড এন্ড হ্যান্ড। স্বামীজি বলছেন ফার্স্ট ফিল, সমস্যাটাকে বোঝো, প্রবলেমটাকে বোঝো, আর দেন প্রথম অনুভব করবার পর দেখো কি হয়েছে ইত্যাদি। এই যে আমরা সব অনুভব করি, মানুষগুলো কি গরিব, আচ্ছা সত্যি তো, একটু বসুক না রাস্তার পাশে, কি ভালো আমরা। এবার রাস্তাটার মাঝখানে কেন বসছি না? ওরা কত ভালো থাকতে পারতো রাস্তার মাঝখানে যদি বসতো। আমাদের কি দরকার গাড়ি? আমরা কি একটু হেঁটে যেতে পারি না? এমন কি বড় কলকাতা? আর যদি বড় হয় ছোট ছোট টুকরো করে দাও, কাছাকাছি অফিস করো, হেঁটে হেঁটে যাবো, যত গরিব লোক রাস্তায় বসে হবে। ভুল। ওইভাবে হয় কখনো? যত গরিব যে যেখান থেকে আসছে সব কলকাতার ফুটপাতে বসে দিলে হবে? সবাই আনন্দে থাকবে? এটা কেন বুঝতে পারছি না আমরা? বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গি চিৎকার করতে থাকবে। কারণ আমরা একেবারে ইমোশনাল, কিন্তু জানি না তারপর কি হবে। আমরা ইলেকট্রিসিটি চাই, সবকিছু চাই, কিন্তু না, নদীতে ড্যাম করতে দেবো না, আমরা এটা করতে দেবো না, সেটা করতে, তাহলে করবোটা কি ওটাও জানি না। এই জিনিসটি একটু বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। তাই স্বামীজি বলছেন ফার্স্ট ফিল ইটস গুড, ইউ মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, কিন্তু তারপরে পরে গেট আউট উইথ দ্য সলিউশন। ব্রেন ফার্স্ট, দ্য হার্ট এন্ড দ্য হেড। মাথাটা রাখতে হবে, চিন্তা করতে হবে কেমন করে এদেরকে ভালো করা যায়। এবং শুধু চিন্তা করলেই হবে না। আমরা সবাই শুধু চিন্তা করি, আর যারা একটু ভালো লিখতে পারে তারা বই লেখে, তারপরে নানান রকম প্রমোটার জোগাড় করে নিয়ে নাম টান করে তারা বড় বড় সমস্ত প্রাইজ পান। আর গরিবগুলো বলে আছে কি ব্যাপার, হয়তো হাততালি জানো, তোমাকে নিয়ে লিখেছিলাম, তোমার কাহিনী লিখে আমি হাততালি পাচ্ছি। এখন এই যে কাহিনীগুলো আমরা লিখছি, সুন্দর সুন্দর প্ল্যান প্রোগ্রাম হচ্ছে, বাট হু ইজ গোইং টু এক্সিকিউট? আই ডোন্ট নো। গভর্নমেন্ট উইল এক্সিকিউট। গভর্নমেন্ট এক্সিকিউট করতে গেলে সবাই বলছে না, চলবে না, চলবে না। দেন হোয়াট ইজ ইট? এই হচ্ছে, মনে রেখো, তিনটি জিনিস চাই, ফার্স্ট হার্ট, হেড এন্ড হ্যান্ড। এই তিনটে যদি থাকে, দেন ইউ আর এ লিডার। ওই তুমি নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতাশালী। ঠিক ঠিক ভাবে চিন্তা করো, আর চরিত্রবান হও, আর নিজে এই মানুষগুলোকে ভালোবাসো। আলটিমেটলি তিনি কি বলছেন, এই সব কিছু সম্ভব যদি তুমি ভালোবাসতে পারো। এই ভালোবাসা আসে কোথা থেকে? ভালোবাসা আসে আধ্যাত্মিকতা থেকে, নইলে ভালোবাসা কখনো আসে না। আমি ধর্ম বলছি না, আমি বলছি আধ্যাত্মিকতা থেকে। ধর্ম কতগুলো প্রসেস, ধর্ম কতগুলো ইনস্টিটিউশন, ধর্ম কতগুলো নিয়ম কানুন।
আবার সেই ধর্ম যখন একেবারে শ্রেষ্ঠ অবস্থায় পৌঁছয় তখন সেটাকে বলে আধ্যাত্মিকতা। ওই ধর্মের কথা বলছি। যখন আমরা স্কুলে যাই, জ্ঞান লাভ করতে যাই, জ্ঞানী হই না। জ্ঞানী কখন হই? যখন এই জ্ঞানটা নিজের মধ্যে অ্যাসিমিলেট করে আমি সেটাকে ব্যবহার করতে পারি জগতে, তখনই আমি জ্ঞানী। আমাদের সময় কম, আমার খুব বলতে মজা লাগছে। আমার একজন সন্ন্যাসী বন্ধু, ও খুব মজার লোক ছিল, সায়েন্টিস্ট ছিল, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি মারা গেছে। তা আমরা যখন ট্রেনিং সেন্টারে বেলুড় মঠে জানেন রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাসী হলে তখন প্রথমে আমাদের 3 বছর ট্রেনিং নিতে হয়, মনাস্টিক ট্রেনিং। ওই বাথরুম পরিষ্কার করা, তারপরে কুটনো কোটা, ঘর ঝাড় দেওয়া, কাপড় কাচা, আবার গীতা পাঠ করা, পুজো করা, এসব কিছু ট্রেনিং ছিল। আর নানান রকম ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা। ওই 3 বছর আমাদের খুব কঠিন। তখন ভালো কিছু খাওয়া দাওয়া অতটা জুটে না, তখন জুটতো না আমাদের। হঠাৎ করে বন্ধুটি আমাকে এসে বলল, আপনি যদি একটু ব্যবস্থা করে দেন তাহলে আমরা সিঙ্গাড়া খাওয়াতে পারি। আমি বলেন কি, এখানে সিঙ্গাড়া মানে বিশাল ব্যাপার। বলে হ্যাঁ, একটু শুধু পারমিশন। কিসের পারমিশন? আমাদের যিনি ইনচার্জ স্বামীজি আছেন, সানডেতে আমরা আগুন জ্বালাই, ওই উনুনটা কাপড় টাপড় কাচার জন্য। অনেক ব্রহ্মচারী থাকে, আমরা 80 জন ছিলাম একসঙ্গে। কাপড় কাচা হয়ে গেলে আগুনটা তখনও থাকে, ওইটা ব্যবহার যদি করতে দেন। ঠিক আছে, ওটা হলো। তারপরে বললেন একটু যদি ময়দা টয়দা জোগাড় করা যায়, ওটাও হলো। তারপরে বললেন তাহলে আমাদের অন্য সবাইকে নিয়ে একটা ডিউটি লিস্ট হলো, কে ময়দা মাখবে, কে কি করবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি সব অর্গানাইজ করে আমি বললাম আর কিন্তু আমি জানি। এরপরে যখন ওটা হয়ে যাবে আমাকে ডাকবে, আই এম টায়ার্ড। আমি গিয়ে একটু শুয়ে পড়লাম। এবারে এসে আমাকে ধাক্কা দিয়ে তুললো। তুলে আমি তো হয়ে গেছে না, একটু এক্ষুনি হয়ে যাবে, শুধু বলুন তো ওই সিঙ্গাড়া 3 কোণা কি করে করে? আমি বললাম মাই গড, উনি 3 কোণা কি করে করে আমি জানি না, কিন্তু আপনি জানেন না? আমি দেখেছিলাম বাড়িতে তৈরি করছে, তা ভেবেছিলাম পেরে যাব, এখন দেখছি পারছি না। এখন এই যে থিওরিটিক্যালি আমরা সব যদি শুনি, সেটা যদি প্র্যাকটিক্যাল না করতে পারি তাহলে কি হবে? সেই জন্য জ্ঞান তাকেই বলে যখন সেই জ্ঞানটা আমরা কাজে লাগাতে পারি। ততক্ষণে কিন্তু ওটা জ্ঞান নয়, বিদ্যা অর্জনের প্রচেষ্টা। ততক্ষণই ধর্ম, যতক্ষণ আমরা প্রচেষ্টা করে চলেছি, তীর্থযাত্রা করছি, গঙ্গা স্নান করছি, ফুল দিচ্ছি, অমুক করছি, তমুক করছি, করে টোরে তারপরে যখন সত্যি সত্যি আমাদের মধ্যে অদ্ভুত পবিত্রতা আসছে। আর পবিত্রতা কাকে বলে? ভালোবাসাকে বলে, নিঃস্বার্থপরতাকে বলে। আমরা পবিত্রতা পবিত্রতা শব্দটা খুব ব্যবহার করি, আমাকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, আমি পবিত্র, তুমি অপবিত্র। ভুল। আসল পবিত্রতা হচ্ছে নিঃস্বার্থপরতা। যখন কেউ নিঃস্বার্থপর হয় ও সম্পূর্ণভাবে পবিত্র। ও গঙ্গা স্নান করুক আর না করুক, তো এই নিঃস্বার্থপর যে মুহূর্তে হব তখন আমি আধ্যাত্মিক হলাম। তো বিবেকানন্দ বলছেন তোমাদের প্রত্যেককে আধ্যাত্মিক হতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য গোল। বিবেকানন্দের গুরু তিনি বলে গেলেন ঈশ্বর লাভ মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। আর এই ঈশ্বর লাভের দিকে যদি না এগোই তাহলে কোন দিকে যাব? ঠিক উল্টো দিকে যাব, দানবত্বের দিকে যাব। ওই রকম ভাবে সবকিছু কেড়ে নেব, ভাববো আমি শুধু এনজয় করব। ওই স্বামীটিকে তাড়িয়ে দিলাম, ছেলে মেয়েদের তাড়িয়ে দিলাম, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম, দেশের লোককে ঠকালাম, দেশের গরিব মানুষদের টাকা নিয়ে বিদেশে রেখে মাঝে মাঝে গিয়ে আমি একটু ঘুরে এলাম। এটা সমস্ত মনুষ্যত্বহীনতা। এতে কখনো আনন্দ পাওয়া যায়? আনন্দ পাওয়া যায় না। তাই স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের শেখাচ্ছেন এই পরপর পরপর আমরা যদি দেখি তিনি কত প্রাসঙ্গিক, অত্যন্ত প্রয়োজন। আগে যেটা ছিল তার থেকে বেশি প্রয়োজন বিবেকানন্দকে। আর আধ্যাত্মিক হতে হলে কি করতে হবে? তখন তিনি বলছেন the easiest way to become religious, to help others to do so. অন্যদের জীবনকে যদি আমি সুখে ভরে দিতে পারি, তাদের যদি সাহায্য করতে পারি, তখন আমার জীবনটাও সুখী হবে, আনন্দ হবেই হবে। সৎ কাজ করলে, ভালো কাজ করলে, ভালো চিন্তা করলে ভালো হবে না, এটা হতে পারে না।
এই মুহূর্তে যদি নাও হয় ভালো হবেই হবে। দিল্লিতে একজন অফিসার গাড়ি পাঠিয়েছিলেন, যে ড্রাইভারটি গাড়ি চালাচ্ছিল, তো ও জাট, সন্ন্যাসীদের খুব শ্রদ্ধা করে, আমাকে দেখে প্রণাম করলো, তারপরে দেখলো অনেকে প্রণাম করছে ইত্যাদি। তারপরে যখন আবার ফেরত নিয়ে যাচ্ছে তখন আমাকে বলছে, स्वामीजी आपसे एक मिनती था। मुझे क्या बात है, जब आप कितने लोगों को आशीर्वाद दे रहे हो, हमें भी एक दे दो। अच्छा, तो क्या आशीर्वाद चाहिए? वो বলছে, আমি একটা গভর্নমেন্ট জব করছি, আমার সব আছে, কিছুতেই গভর্নমেন্ট সার্ভিস আমি পাচ্ছি না, प्राइवेट सर्विस करते हो। पर विश्वास कीजिए, मंदिर में जाकर सबसे पहले मैं कहता हूं, सरकार, भगवान की वजह से सरकार सबको आप सब कुछ दे दीजिए, बाद में जो रहेगा हमें दीजिए। ये क्या गलत प्रार्थना हो रहे हैं? আমি সবাইকে ভালো দাও, তারপরে যদি তোমার কিছু থাকে ভগবান তুমি আমাকে দিও। তো আমি কি গলত ভুল করছি? তাই বললাম, তুমি একদম ঠিক করছো। কিন্তু ভাই দেখো, এখন যে তুমি গাড়ি চালাচ্ছ, ভালো মাইনে পাচ্ছ, তো যে তোমার বস কি সুন্দর মানুষ, হ্যাঁ এগুলো আমি খুব ভালো পেয়েছি, তাহলে দুঃখ করো না, তুমি যেমনটি করছো তেমনটি প্রার্থনা করতে থাকো, তোমার ভালো হবেই হবে। তাই স্বামীজি বলছেন, এই জগতে কোনো কিছু মিথ্যা হয় না, যদি তুমি অন্যায় করেছো ও ফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে, আর যদি তুমি ভালো কাজ করছো ওই ফল তুমি পাবেই পাবে। নিজের সমস্ত কিছু, এই বিবেকানন্দ তখন আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়ে আমাদেরকে বলছেন, ইচ সোল ইজ পটেনশিয়ালি ডিভাইন, মাইন্ড পটেনশিয়ালি, আমাদের মধ্যে সেই দেবত্ব রয়েছে, শুধু সেটা বিকাশ করতে হবে। কেমন করে বিকাশ করব? এই যে আজকে আপনারা অর্গানাইজ করলেন, আমি শুনছিলাম আপনাদের যিনি এখানেতে ওয়েলকাম অ্যাড্রেসটি করলেন, কি সুন্দর করে সব কিছু আপনারা করেন, আমি খুব অবাক হলাম, আমার জানা ছিল না আপনাদের প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে। আপনারা কত রকম কাজ করছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে যখন কথা বলছি দেখছি মানুষগুলো কত ডাউন টু আর্থ পারসন। আমার খুব ভালো লাগলো, আপনাদের মুখের উপর প্রশংসা করছি বলে নয়, সত্যি সত্যি এই যে মানুষগুলিকে যখন দেখছি কত তাদের জ্ঞান রয়েছে, তাদের ক্ষমতা রয়েছে, প্রতিষ্ঠা রয়েছে, কিন্তু কত নর্মাল, কত সাধারণ, অন্য মানুষের জন্য চিন্তা করছে, এটা কিন্তু কম কথা নয়। এটাই আপনার পূর্বজন্মের সংস্কার। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, সরলতা বহু জন্মের পুণ্যের ফল। সরল না হলে কখনো ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, ঈশ্বরকে না পেলে কখনো চূড়ান্ত আনন্দ পাওয়া যায় না। সেই জন্যে আমার খুব ভালো লাগলো আজকে যে ব্যবস্থা আপনারা করেছেন, সব কিছুর মধ্যে দিয়ে। আজকে আমি শুনলাম ডক্টর সরকার বলছিলেন যে যেহেতু বিয়ে বাড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি নানান রকম আছে, আর ভালো করে প্রচার করা যায়নি, কিন্তু যে কজন লোক এসছেন যথেষ্ট, এত ধৈর্য ধরে আপনারা শুনলেন, আর প্রত্যেকটি জিনিস এত ডিসেন্টলি করলেন। আপনি জানেন আমাদের ভারতবর্ষের কি কন্ডিশন ছিল যখন বিবেকানন্দ আমেরিকায় রয়েছেন, তিনি বারবার এখানকার তার পরিচিতদের বলছেন যে আমাকে তোমরা একটা সার্টিফিকেট পাঠাও সবাই মিলে। ওরা বুঝতেই পারছে না কেমন করে সার্টিফিকেট হবে। বিবেকানন্দ ওখান থেকে লিখে দিচ্ছেন, একটা মিটিং অর্গানাইজ করো, এই এই লোকদের ডাকো, তাদেরকে এখন প্রেসিডেন্ট করো, একজনকে এই করো, একজনকে সেই করো, করে সেখানেতে বিবেকানন্দ যে আমেরিকায় গেছে ভারতবর্ষ থেকে এটা নিয়ে আলোচনা করো, করে সেইটাতে লেখো আমরা আপনার জন্য গর্বিত বোধ করছি বলে কয়েকজন মিলে সই করো, সেই চিঠিটা আমার কাগজটা আমার কাছে পাঠিয়ে। হি হ্যাড টু স্পেল আউট এভরিথিং। আমরা অর্গানাইজেশন জানতাম না, কেমন করে করতে হয় জানতাম না, কিন্তু এখন দেখুন আমাদের এই বাচ্চাগুলো কেমন করে করলো। এখন সমস্ত জিনিসটা আমরা অর্গানাইজ করতে শিখেছি। মাত্র 65 বছর স্বাধীনতা পেয়েছি, কেউ আমাদের কিছু করতে দিত না। এই 65 বছরের মধ্যে আমরা কতখানি অগ্রসর হয়েছি। আমরা পারবোই পারবো। কেন? আবার সেই প্রফেসি বিবেকানন্দ বলেছেন, এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ, এবারে সমস্ত পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে আসবে ভারতবর্ষ।
আমরা সমস্ত পৃথিবীকে জয় করব, not with the power of sword and fire, but with the power of the spirit. আমাদের যে আধ্যাত্মিকতা, পবিত্রতা, প্রেম, ভালোবাসা, দয়া, মমতা, স্নেহ, এই সমস্ত কিছু সারা পৃথিবীতে ছেয়ে দেবে। ওরা বুভুক্ষুর মতো অপেক্ষা করছে, ওরা এগুলো পায় না। ওদের কাছে অনেক টেকনোলজি আছে, আমরা সেই টেকনোলজি আনছি, আমরা ওদের শিখবো, কিন্তু ওদেরকে কিছু দিতে হবে। সেই দেওয়াটা কি? এই যে আমাদের সমস্ত গর্ব, যেটা ট্রেজার, যেটা হাজার হাজার বছর ধরে সারা ভারতবর্ষে আমরা এটাকে রক্ষা করেছি, আমরা হারিয়ে যাইনি। কত বড় বড় সিভিলাইজেশন নষ্ট হয়ে গেছে, কোথায় ছিল রোম, মেসোপটেমিয়া, কত কি। এই ভারতবর্ষ এক আছে। এখনো যদি যান ওই কাশিতে, গঙ্গাটা নোংরা হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু গঙ্গাতে নামবার আগে গঙ্গা জল নিয়ে সবাই মাথায় দিচ্ছে। এখনো সেই ভদ্রতা আছে। যখন ওই মেরিডিয়ান হোটেলে ঢুকলাম, ওই রকম সাজানো গোছানো সব ঠিকই, কিন্তু একেবারে প্রথম দারোয়ানটি থেকে শুরু করে যে দেখছে মাথা নিচু করে পাও করছে আর বলছে স্বামীজি নমস্তে। ওরা আমাকে চেনে না, গেরুয়া বস্ত্রটাকে দেখে সম্মান দিচ্ছে। এই ভারতবর্ষ মরেনি, এই ভারতবর্ষ মরতে পারে না। এই ভারতবর্ষকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাদের। তাই যখন বিবেকানন্দ বলছেন এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ, আসুন আমরা চেষ্টা করি আমাদের নিজের অবস্থা থেকে, যে যেখানে আছি, এই শাশ্বত ভারতবর্ষকে যতটা পারি এগিয়ে নিয়ে যাই। আপনারা নিজের কর্মক্ষেত্রগুলোতে, পরিবারের মধ্যে, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কাউকে বাদ দেবেন না। না এগুলো সব জানে না, শোনে না, শুধু অনুষ্ঠানে গিয়ে বলবো না। প্রত্যেকটি মানুষের কাছে বলুন যে দেখো আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে, ইউ আর এ হিউম্যান বিইং এন্ড বিহেভ লাইক এ হিউম্যান। ধন্যবাদ, নমস্কার। আপনারা যদি কিছু প্রশ্ন করতে চান স্বামীজিকে, কর্ডলেস মাইক আছে, উনি আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেবেন। নমস্কার স্বামীজি। আমরা, আপনি যে বলছেন দেশকে ভালোবাসো, যারা যুবক সবাই, কিন্তু দেশ সেটা তো যেমন আমাদের মা, সে শরীরে নয়। সেদিন দেশকে ভালোবাসো বলতে আমরা ঠিক কিভাবে এগিয়ে যাব, কিভাবে করব? এবং আমরা ছোট ছোট পরিধিতে বিভিন্ন মানুষ আমরা কাজ করার চেষ্টা করি, যেমন কিছু করি, মানুষকে সাহায্য করি, কাউকে পড়াশোনা শেখায়, আমাদের প্রতিনিয়ত যেটা চাকরি সেখানে আমাদের ডিউটি করার পরেও আমরা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করি। কিন্তু কখনো হয়তো এই বিভিন্ন চেষ্টা কনফ্লিক্টিং হতে পারে, বিভিন্ন দিকে আমরা যেতে পারি, যাতে সংগঠিতভাবে সাধারণ আমাদের মতন গৃহী মানুষরা আমরা দেশকে ভালোবাসার জন্য আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারি, সেই ব্যাপারে একটু উপদেশ দিই। দেশকে ভালোবাসতে প্রথম যেটি, খুব সুন্দর প্রশ্ন করলেন কিন্তু আপনি, দেশকে ভালোবাসার প্রথম যেটা, সেটা হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতিটাকে জানা। প্রথমে ভারতবর্ষটাকে যদি আমি জানতে পারি, এই যে কত রকম যে বিভেদ রয়েছে ভারতবর্ষে, কিন্তু একটা একতা রয়েছে, এটা অন্যরা বুঝতেই পারে না। যে কোনো দেশের দিকে তাকান, যত অ্যাডভান্স হোক না কেন, যে কোনো দেশের দিকে তাকান, দেখবেন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, একটা রিলিজিয়ন, একটা কালচার, সো দে আর ইউনাইটেড। যে মুহূর্তে একটু অপোজিশন এলো, অন্য কালচার, অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ এলো, ফিনিশে মেরে ফেল, তাড়িয়ে দাও। এখন এটা চতুর্দিকে আমরা দেখছি। ভারতবর্ষে কি অদ্ভুত দেশ। আমাদের ওই যে সীমান্তে যে যারা যুদ্ধ করছে, আমাদের যারা সৈনিক, কেউ দক্ষিণ থেকে, কেউ পাঞ্জাব থেকে, কেউ আমাদের নর্থ ইস্ট থেকে, তো কেউ গুজরাট থেকে, যদি ওরা নিজের মাতৃভাষায় কথা বলে কেউ কারোরটা বুঝতে পারবে না, কিন্তু ওরা ভারতবর্ষের রক্ষা করছে। দিস ইজ দ্য বিউটি অফ ইন্ডিয়া। এইটা যদি আমরা বুঝতে পারি, এক
স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন ভারতবর্ষের প্রাণ ভোমরা হচ্ছে ধর্ম। এই ধর্ম মানেটা কি? কি প্রাণ ভোমরা বলতে কি বলতে চাইছেন? এটা যদি বুঝি তাহলে ভারতবর্ষকে ভালোবাসা হবে। এবং তৃতীয় যেটা আপনি করছেন, যতটুকু আমার সাধ্য আছে কোন একটা মানুষকে সাহায্য করা। এখন সাহায্য করছি না, কিন্তু পুজো করছি, তখন ঠিক হবে। একজনকে করলেও হবে, অনেককে করতে হবে তা নয়। আর যদি তাকে একেবারে না পারি, তাহলে একটা জিনিস অন্তত করতে পারি, প্রার্থনা করতে পারি। আমার কাছে কোনো অত পয়সা নেই, অর্থ নেই, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না, কিন্তু ভগবানের কাছে যদি প্রার্থনা করি যে ঠাকুর ওরকে একটু কল্যাণ করো, তাহলে খুব দেখবেন ঠিক সেই মানুষটার মঙ্গল হবে। যখনই আমরা খেতে বসি তখন যদি প্রার্থনা করি যে মা লক্ষ্মী, আমি তো খেতে পাচ্ছি কিন্তু বহু মানুষ পায় না, আমি যে তাদেরকে দেবো সেটারও উপায় নেই, কিন্তু তুমি ওদেরকে দেখো, ওরা যেন কষ্ট না পায়। বিশ্বাস করুন, অন্তর থেকে প্রার্থনা, এই দেশকে ভালোবাসা, এটা যথেষ্ট হবে। আপনার শুনলে অবাক হবেন, একজন আমেরিকান মহিলা লিখছেন, তার নাম হচ্ছে এলিনর স্টার্ক। তিনি একটা অদ্ভুত বই লিখেছেন, দ্য গিফট আনওপেন্ড, এ নিউ আমেরিকান রেভলিউশন। বলতে গিয়ে বলছেন, তিনটে বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে আমেরিকা এগিয়েছে। এই তিনটে বিপ্লব কি কি? স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপ্লব, গৃহযুদ্ধের বিপ্লব আর শিল্প বিপ্লব। এখন একটা চতুর্থ বিপ্লব ওদের খুব প্রয়োজন। The fourth revolution, what is that? তিনি বলছেন আত্মিক বিপ্লব, the revolution of the spirituality. তা না হলে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। আমেরিকান রাইটার লিখছেন। আর্চিবাল্ড স্টার্ক তিনি এই ভূমিকা লিখতে গিয়ে বলছেন যে এই যে gift unopened, what is that? The gift came from India, that is Vivekananda. Unopened, that means we have not read Vivekananda properly, received Vivekananda properly. দেখুন ওদের দেশে কিভাবে গ্রহণ করছে, যে বিবেকানন্দের শিক্ষাটা যদি না নিই, আমরা কিন্তু চতুর্থ বিপ্লব যদি না করি, আমেরিকা ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই জন্য ওই যে ভারত দেশটাকে ভালোবাসতে হবে, আমাদের প্রথম আত্মিক সত্তাটাকে বুঝতে হবে, বাকি কাজগুলো দেখবেন ঠিক নিজের থেকে হয়ে যাবে। ধন্যবাদ। শুধু একটা জিনিস যেটা আপনারা এখন দেখেনি, মহারাজের যে একটা ভগবান দত্ত গলা আছে, আমি দুলাই রিকোয়েস্ট করবো মহারাজ, যেটাতে বিবেকানন্দ যে গানটাকে রামকৃষ্ণদেবকে সমাধিস্থ করেছিলেন, সেই গানটা দু লাইন করার জন্য, বিফোর গোটা শুধু দু লাইন করার জন্য। স্বামী বিবেকানন্দ তখন তো নরেন্দ্রনাথ এসেছিলেন, ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন, ঠাকুর ওই ভাবের মধ্যে একেবারে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। গানটি মানে এতক্ষণ কথা বলার পরে তো আর লেখাটা নেই, আমি শুধু দুটো লাইন স্মরণ করার চেষ্টা করছি। মন চলো নিজ নিকেতনে, ও মন চলো নিজ নিকেতনে, সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে, মন চলো নিজ নিকেতনে, বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ। আমাদের যে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, এটা পাঁচটা বিষয়। আর আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় সবসময় সেইগুলোকে আহরণ করছে মনের মধ্যে। একে বলে আহার।
শুধু জীব দিয়ে যেটা খাচ্ছি ওটা নয়, এই সবটা। বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ সব তোর পর, কেউ নয় আপন। পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন, ভুলিছ আপন জনে। আত্মাই আমাদের চিরকাল থাকে, যখন মারা যাব সেটি আমার সঙ্গে যাবে, কিন্তু চোখ, কান, নাক, জিভ, ত্বক এরা যাবে না। এরা যেটা জ্ঞান নেয় ওটাও যাবে না। পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন, ভুলিছ আপন জনে। মন চলো নিজ নিকেতনে, ও মন চলো নিজ নিকেতনে। স্বামীজির কথা শুনে আমাদের সত্যি মন পড়ে গেছে, এবং ওনার কথা যদি কিছুটা নিয়েও আজ বাড়ি যেতে পারি, হয়তো আমরা অনেক পেয়েছি। সাথে আমি আমার ভাষা নেই, আমি খালি একটু বলতে পারি স্বামীজি আজকে আমাদের দিয়েছেন, আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন ভারতকে আবার সবার সেভাবে আমরা তুলে দেবো সব বিশ্বমানে। আমরা এই কথা নিয়ে আই থিঙ্ক লেট আস গিভ এ স্ট্যান্ডিং ওভেশন টু আওয়ার স্বামীজি।